Okay, guys, recording started. So thanks for joining on Saturday morning for the demo. So I'm going to take next 1.5 hour demo for data engineering, GCP data engineering. Okay. So this is the course called Google Cloud Data Engineering. I will explain what exactly this data engineering, why it is useful for the current industry, how it will be useful for you. Okay, what are the things you need to learn to become a data engineer? Before that, why data? Why cloud? తెలియాలి కదా. Okay, we are learning cloud data engineering. Here, cloud is different, data is different. Okay, this is the combination of cloud computing plus data engineering. Cloud computing and data engineering. Data engineering, nothing but I hope you heard about big data, right? బిగ్ డేటా వినే ఉంటారు కదా. 10-15 years బ్యాక్ వచ్చింది మార్కెట్లోకి. హడూప్ ఉంది, స్పార్క్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. స్పార్క్, హడూప్, డేటా ప్రాసెసింగ్, డేటా స్టోరేజ్, వీటిలన్నిటిని మేనేజ్ చేసేది డేటా ఇంజనీరింగ్. ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఏముంటుంది? ఓకే, డేటా పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేయాలి. వాట్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ డేటా పైప్ లైన్స్. ఆ డేటా పైప్ లైన్స్లో ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? హూ బిల్డ్ దిస్ డేటా పైప్ లైన్స్? బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ బ్యాంక్స్, ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్, ఓకే, ఐకియా, మెట్రో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా, ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా డేటా పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేస్తాయి. ఫర్ వాట్? డేటా మైగ్రేషన్ కోసం. ఓకే, డేటా మైగ్రేషన్. వాట్ డు మీన్ బై డేటా మైగ్రేషన్? మూవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. Okay, moving data from one place, nothing but this company, let's take a car company Ford. Ford has data in lot of source systems. 20 years back data వాళ్ళది DB2లో ఉంది, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్లో. 10 years బ్యాక్ ఆరకల్ సిస్టంలో ఉంది. 4-5 years బ్యాక్ డేటా NoSQL, Cassandra, MongoDBలో ఉంది. రీసెంట్గా 1 to 2 years బ్యాక్ నుంచి వచ్చే డేటా IoT సెన్సార్స్ రూపంలో డేటా వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఫోర్డ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కార్స్, సెన్సార్స్, అడాస్ ఫీచర్స్ కదా వస్తుంది. సో ఈ డేటా మొత్తం ఒక చోట తీసుకొచ్చి అనలిటిక్స్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో దాన్ని డేటా మైగ్రేషన్, మైగ్రేటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ తీసుకురావడం. సో ఈ డేటా మైగ్రేషన్లో వీ విల్ బిల్డ్ డేటా పైప్ లైన్స్. ఓకే, ఈ డేటా పైప్ లైన్స్లో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తాం? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ విల్ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా పైప్ లైన్స్? కలెక్ట్ డేటా. ఓకే, collect the data. Once collect the data, what to do? Store the data. Without storing, process not possible. Then process the data. After that, analyze the data. ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి కదా. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద రిపోర్టింగ్, యూ విల్ గెట్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ ఎనీథింగ్. ఇట్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ వన్స్ యూ అనలైజ్ ద డేటా. If you want to analyze data, it should be processed. Without processing, how can you analyze? Okay, these are the 4 steps done by data engineer. Along with that, this pipeline needs to be executed every day. And the data you collect chesam. What about tomorrow? Again, we need to collect tomorrow also, right? Every day we have to collect the data. So then this should be automated, a pipeline. That is called schedule and monitor. That's it, guys. These are the 5 steps done by data engineer. ఈ 5 steps చేయటాన్ని డేటా పైప్ లైన్స్. ఇది డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్లో కావాలి. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీరింగ్. దెన్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ యు ఆర్ డూయింగ్? కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, but data stored in cloud now. Data processing in cloud very quickly. Data analyzing in cloud again automatically with ML. Scheduling and monitoring is also done by cloud. That is the reason this can be called as a cloud data engineering course center. Cloud data engineering. Data engineering is beautiful, wonderful. Last 15 years నుంచి నెక్స్ట్ 10 years వరకు కూడా నో డౌట్. కాకపోతే క్లౌడ్కి డేటా ఇంజనీర్కి క్లౌడ్ యాడ్ అయ్యేసరికి ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ బాగా బూమ్ అయింది. ఓకే, ఎందుకంటే ఆన్ ప్రైమ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని క్లౌడ్ సార్ట్అవుట్ చేస్తుంది.
Okay, I will talk more about cloud computing on Monday, but as part of demo, I don't want to touch much technical things. Understood? So, first I wanted to tell you, అసలు డేటా మార్కెట్లో ఉందా? Is it there? Huge data is there or less data? Market లో huge. How can you say huge data? How much data is there? How much data generating every day? Okay. So as of now, everybody knows data is huge. And what about cloud computing usage in the current industry? Cloud computing యూజ్ చేస్తున్నారా? బూమింగ్ లో ఉందా? So just I would like to show a couple of slides for data and a couple of slides for cloud. Just understand, in 2010, the total data in the worldwide was ఎంత? 2 zettabytes of data. Okay. By 2020, 64 zettabytes of data. ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది? 30 times. ఎన్ని years? Just 10 years. If you observe, till 2015, data was increased very less. Take consideration, straight, too much increment. Why? What happened here? ఏం టెక్నాలజీ? టెక్నాలజీ పెరిగితే డేటా పెరిగిందా? డేటా యూసేజ్ పెరిగితే టెక్నాలజీ పెరిగిందా? ఓకే, వైస్ వెర్సా? ఓకే, బేసికల్లీ బిఫోర్ 2010, less mobile applications used, only web applications. Okay, from 2010 onwards, most of the people started using mobiles, internet, 4G, 5G. Okay, if you want to pay some bill through internet, mobile application. If you want to book some ticket through internet. If you want some enquiry through internet. If you want to get the mapping on some one location or other location, still digital. Kada. So that is the reason, because of mobile applications, internet usage ఎక్కువ అవటం వల్ల డేటా యూజ్ అయ్యింది. బట్ దెన్ 20 to 25, సీకేస్ ఇట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ చూడండి. 20 to 25 టూ మచ్ పెరిగింది. వై? ఏం జరిగింది? 20, 21, 22. వెరీ గుడ్, కోవిడ్. సో కోవిడ్ వల్ల డిజిటలైజేషన్ ఇంకా ఎక్కువైంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ స్విచ్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రైమ్ ఆర్ పేపర్ వర్క్ నుంచి కంప్లీట్ డిజిటల్ మూవ్ అయిపోయారు. సో దెన్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ డేటా ఈస్ హ్యూజ్. Still is పెరుగుతానంది. Why? Because of nowadays, most of the industries are using IoTs, sensors. Okay, each sensor is generating data every second. 20 plus billion sensors already installed in the world. 20 plus billion. Each sensor is generating either photo or a signal or picture or something, message. Kada. So that should be collected or not? Once you collect, you have to store it. అండర్స్టాండ్? సో ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఏ సింగిల్ మిషన్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిషన్స్? నాట్ సఫిషియంట్. వీ నీడ్ ఎ బిగ్గర్ డేటా సెంటర్స్ విచ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. అండర్స్టాండ్? దట్ ఇస్ ద రీజన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సి ఇన్ 60 seconds వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, యూట్యూబ్లో ఇది 2024 December, ఆల్మోస్ట్ 1 year బ్యాక్ ఓల్డ్ ఇది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి డేటా ఇన్ 60 seconds అని కొట్టండి, ఆర్ 1 minute అని, విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్, రీసెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఒక యూట్యూబ్లో 1 minute అప్లోడ్ చేసే వీడియో చూడాలంటే 500 hours పడుతుంది. అంత డేటా అప్లోడ్ అవుతుంది. హౌ గూగుల్ ఈజ్ మేనేజింగ్ దిస్ డేటా? 16 million text messages in 1 minute, 4 lakhs tweets in 1 minute. ఇన్స్టాగ్రామ్ టూ మచ్ పెరిగిపోయింది. ఇది 2+ lakhs, 66 కాదు, 2 అయిపోయింది, 2 lakhs అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, గూగుల్ సర్చెస్ 1 minute 6 million, అంటే ఒక సెకండ్కి 1 lakh. జస్ట్ మీరు చిటికేసే టైంలో 1,00,000 మంది సెర్చ్ కొట్టారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1,00,000 మంది, మళ్ళీ 1,00,000 మంది. ఒకసారి ఆలోచించండి, గూగుల్ ఎంత పవర్ఫుల్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి బ్యాక్ ఎండ్లో. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడగంటే ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా? నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చేస్తుందా లేదా? అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 1 minute. 2024, 25 ఇది, 24 నుంచి 25. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డేటా. డేటా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్, రైట్? డేటా ఇస్ వెరీ హ్యూజ్. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్,
క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్కి వచ్చేసరికి 2018లో అప్రాక్సిమేట్లీ $240 బిలియన్ మార్కెట్. Okay, 2010 నుంచి మార్కెట్ వాజ్ దేర్, బట్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. బట్ 18 to 24 ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 240 నుంచి $660 బిలియన్ వెళ్ళిపోయింది మార్కెట్. ఓకే, ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే 2020 నుంచి 30 వరకు తీసుకుంటే టోటల్ మార్కెట్ విల్ బి బై 2030 ఇట్ వుడ్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 20% హైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. 20+% ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంది. ఆల్రెడీ 18 నుంచి 25 వరకు చూసాము. 25 to 30 obviously it will be more. So without cloud, IT industry is going to be downfall. Not only IT industry, not only companies, as an individual person, if you don't know cloud, you are not fit for the IT development. Okay, 22 to 32, 10 years. Big numbers. $2,300 billion market by 32. Overall across the globe, cloud market. Now, you tell me, data is huge. Data is increasing like anything. And the cloud market is also increasing in the last 5-6 years. And the expectation or prediction will be very high for next 10 years. So, our course is combination of cloud with data. So, which is beautiful. Next 10 years వరకు 2035 వరకు డౌట్ లేదు డేటా ఇంజనీరింగ్. Okay, understood guys? So I would like to close these sites, and just morning I have entered why data engineering is important 2026. So guys, what is this? Just read this slide. Data is required for AI machine learning. చాలా మంది మిత్ ఏంటంటే AI వచ్చిన తర్వాత డేటా ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ పోతాయట. డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు దే విల్ ప్రిపేర్ ద డేటా, దే ప్రొవైడ్ ద డేటా టు ద మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్ AI. దెన్ AI కెన్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ కదా. అంటే AI అనేది రాకెట్ అయితే డేటా అనేది ఫ్యూయల్ లాంటిది. వితౌట్ ఫ్యూయల్, వితౌట్ ప్రాపర్ ఇంజిన్, నథింగ్, నో మిషన్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ కదా. సో ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ ఉంది కాబట్టే మిషన్ లెర్నింగ్ క్లిక్ అయింది. ఆర్ఎల్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంకొక 10 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోయేది. అండర్స్టాండ్? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 2020 నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? బిఫోర్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ జస్ట్ ఇన్ R&D, నథింగ్ హ్యాపెండ్. వై ఫ్రమ్ 2020? వై నాట్ ఫ్రమ్ 2010? 2010లో కూడా డేటా ఉంది, బట్ సఫిషియంట్ డేటా లేదు, ప్రాపర్ వేలో లేదు. ఓకే, టు క్రియేట్ పైప్ లైన్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ లేదు. 2015లో బిగ్ డేటా వాజ్ దేర్, బట్ బిగ్ డేటా నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా క్విక్లీ ఇన్ ద సెన్స్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్. ఇట్ కెన్ మేనేజ్, బట్ AI needs response in just a fraction of seconds. So when cloud introduced to the market, when data engineering and the cloud combination is really helping to the AI engines. Okay, understood? Okay, so now I would like to spend few more minutes on what exactly this course. Okay, as I told you, this is Google Cloud Data Engineering Program. Before starting into the next steps, I would like to tell about myself. Satish Pantula. I have total 20 years of IT experience, 13 years into training experience. So initially in 2006, I have started my career with pure Java middleware developer. Okay, really from 6 to 13, approximately I have worked with 7 to 8 years. I was really fed up here by writing Java code, thousands of lines of Java code. Now we have LLMs. Just you can ask something, you will get the code. Sir, your Not voice even is not getting clearly. 22 నుంచి 23 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2006-13. Everything we have to write in Notepad. If comma is missing, again I need to search. Something is missing, very difficult. So I wanted to switch the technology at that point of time. Then I have decided to switch to data side. Programming language to data.
Okay, in data, I have picked Hadoop at that point of time. Hadoop was booming like anything in 2013-14. Okay, within 11 days, I got 4 offers with 180% hike. I was shocked actually. At that point of time, I was in IBM. Okay, with the help of IBM documentation, I have learned Hadoop myself. Okay, you can check my LinkedIn if you want. Okay, then at that point of 2013 నుంచి ఇప్పుడు వరకు నేను డేటాను వదిలిపెట్టలేదు. I am with the data only. I will be with data. Okay, maybe within the data, initially Hadoop, NoSQL, Cassandra, Spark, MongoDB, Kafka, Python, something else. Technology tools may be changed. Later point in 2018, switched to cloud. So last 7 years onwards, I'm working on a cloud as a data engineer as a cloud. Okay, cloud, Google Cloud, Azure, AWS. Which one is good, guys? మనం గూగుల్ క్లౌడ్ నేర్పిస్తామనే AWS. Azure. After Maybe it's Azure. why Google Cloud? Why not Azure? Why not AWS? Give me 10 more minutes. I will clarify this very, very important and interesting thing. Okay, good. So this is my experience, guys. So what about this course? This course can be called as a JRP, Job Ready Program, GCP Data Engineering, JRP. JRP is nothing but normal training program ki teda enti. I would like to call it as a program. What is the difference between program and training? Anybody? Yeah, good. So program is nothing but you will become a skilled person. Program అంటే ఏంటి? స్కిల్డ్. నార్మల్ అయితే ట్రైన్డ్. నువ్వు ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేయడానికి స్కిల్డ్ పర్సన్ కావాలా, ట్రైన్డ్ పర్సన్ కావాలా? స్కిల్డ్. ట్రైనింగ్ అంటే ఏముంది? రోజుకి ఒక గంట ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 1 month అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. బట్ స్కిల్డ్ పర్సన్ నథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ స్కిల్డ్ పర్సన్, యూ నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 months. Every day 6 to 8 hours. Okay, that is the reason I would like to call it as a job ready program. It is available in both classroom and online. Okay, but classroom అనేది చాలా చాలా ప్రిఫరబుల్. Until unless you are out of station, you are working person, you are not able to come every day, then it's fine. But classroom is very, very important. And next timings 9:30 to 5 or 6. You need to spend every day 6 to 8 hours, Monday to Saturday. It's fixed ఇది. బట్ ఈ 8 hours లో క్లాస్ వచ్చి జస్ట్ 1.5 to 2 hours ఉంటుంది క్లాస్. రిమైనింగ్ 5-6 hours ప్రాక్టీస్. వెన్ యూ డూ మోర్ ప్రాక్టీస్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బికమ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ ఆర్ స్కిల్డ్ పర్సన్. ఓకే, డ్యూరేషన్ విల్ బి 75 to 80 days అప్రాక్సిమేట్లీ. బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ వేరే అవుద్ది. కొంతమంది చాలా క్విక్గా ఉంటే 10 రోజుల ముందు అవ్వచ్చు, ఏదంటే ఇట్ మై టేక్ 10 minutes 10 days లేట్. బట్ ఇక్కడ నేను డేతో నాకు సంబంధం లేదు, కంటెంట్తోనే రిలేషన్షిప్. కంటెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా అర్థమవుతున్నాయి, దాని మీద బేసిస్ని కొన్ని బ్యాచెస్ 95 days కూడా జరిగింది. ఓకే, సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కంటెంట్ ఇవ్వటమే నా పని. ఐఎమ్ నాట్ ఈ రోజు బ్యాచ్ స్టార్ట్, ఈ రోజు ఎండ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓకే గైస్, సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసాం, మార్నింగ్ టు 7 to 8, 8:30. But it won't work out, guys. Almost to have completed 3 batches, only 10-20% people got the job. So I don't think 80% people wasted time. Stop చేసాము. Now we have only JRP program, only 1 batch. Understand? And here you need to think about one more thing. How many of you know? Now we are starting with the 51st batch. Okay, 49 బ్యాచ్లు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 58th batch is running, 51 is starting now. All these 51 batches in Varahi, I mean last 4.5 years, myself I have created course content, ఇవన్నీ నేనే డెలివర్ చేశాను. ఓకే, సో మీరు అడగచ్చు, ఫస్ట్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీరింగ్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ నో మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, మీకు ఎంతవరకు నేర్పిస్తాను, మీకు జాబ్కి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి, ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కదా. సో ఫస్ట్ 7-8 batches ఐ స్ట్రగుల్డ్ అలాట్.
to fill the gap between industry and my students and myself. Okay, almost 7-8 batches అయ్యాక నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఓకే, నా 48 బ్యాచ్ 49 బ్యాచ్ అంటే ఫ్లోలో అలా తీసుకెళ్ళిపోతాను. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. అసలు మీరు క్వశ్చన్ వెయ్యొద్దు, జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి చాలు. యూ విల్ గెట్ ద జాబ్ ఆన్ యువర్ ఓవర్ స్కిల్స్. అండర్స్టాండ్? సో 4.5 years నుంచి 50 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేసిన హిస్టరీ ఉంది. సో టోటల్గా 920 మెంబర్స్ ప్లేస్. ఇది బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్. మేబీ మీ బ్యాచ్ చేసరికి ఏమైనా 1000 హిట్ అవ్వచ్చేమో, చూద్దాం. 80 మోర్. ఓకే, 920 మెంబర్స్ లిస్ట్ నా దగ్గర ఉంది. ఎవరెవరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారో కూడా నా దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఇందులో 500+ పీపుల్ గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు, 500+, ఇంక 600 కూడా పెట్టచ్చు. బేసిక్గా ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ గ్యాప్. అసలు వర్కింగ్ వాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. స్టార్టింగ్లో 20 ఉంటే బ్యాచ్ 20లో 20 గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళే ఉండవు. నో ఫ్రెషర్స్, నో ఐటీ పీపుల్. ఆటోమేటిక్గా స్లోగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి రావటం, అప్ స్కిల్ అవ్వటం, హై ప్యాకేజ్ కోసం. నో 50-50 అయిపోయారు. ఇప్పుడు 50 మెంబర్స్ ఉంటే 25 వర్కింగ్, 25 నాన్ వర్కింగ్ వాళ్ళు. బట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళతో కలిసి నేర్చుకుంటారు కదా. ఇన్ 2.5-3 months యూ విల్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 920 మెంబర్స్ సెలెక్టెడ్, 51 బ్యాచెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఇదంతా ఎలా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ టాపిక్ వైజ్, టీమ్ వైజ్ ట్రాకింగ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ అప్డేట్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, స్మాల్ టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తా. 8 to 10 మెంబర్స్ ఒక టీమ్ ఇట్లా మిడిల్ ఆఫ్ ద కోర్స్లో. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీద ట్రాక్ చేస్తాను. ఇదొకటి. సో దెన్ నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో వేర్ ఆర్ యూ నౌ ఆఫ్టర్ 1 week? హౌ మచ్ యూ ఇంప్రూవ్డ్? ఎస్. ఓకే, అంటే డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ 2 to 3 days, 100% విల్ గెట్ ద కాల్. వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్రీ సాటర్డే. ఇప్పుడు క్లాస్ జరుగుతుంది, పైన క్లాస్ అయిన వెంటనే 11:30 నుంచి 1 వరకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ సాటర్డే మాక్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, 2 monthsలో ఎన్ని సాటర్డేస్ ఉంటాయి? 8 to 10, 2.5 monthsకి. ఓకే, మేబీ యూ మిస్డ్ 4-5, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ అటెండ్ 5-6 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, 7 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఫస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ మేబీ యూ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ వర్స్ట్, బట్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బికమ్ బెటర్. మే నాట్ బి ఎక్సలెంట్, గుడ్, అట్లీస్ట్ బెటర్, గుడ్. సో దెన్ యూ కెన్ అటెండ్ ద రియల్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే యాజ్ పర్ మై స్ట్రాటజీ in institute, every student after completion of the course, you must file first 5 interviews. ఇది మ్యాండేట్. హౌ టు ఫెయిల్ అనేది నేను అరగంట చెప్తాను. 1/2 hour సెషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఎలా ఫెయిల్ అవ్వాలి, 1 to 2, 2 to 3, ఫెయిల్ టు ఫెయిల్ ఏం చేయాలి. ఇది 100% వర్కౌట్ అవుతుంది గైస్. నేను ఇప్పటికి 40 బ్యాచెస్ ముందు నుంచి ఇది నేను అప్లై చేశాను. ఇది ఫాలో అయిన వాళ్ళు 100% సక్సెస్ అవుతారు. ఎవరైతే హూ ఎవర్ ఫెయిలింగ్ 5 interviews యాజ్ పర్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్, యాజ్ పర్ మై ప్రాసెస్, 6th to 10th ఇంటర్వ్యూలో మినిమం 2 hours కొడతారు. మినిమం 2 hours. ఇఫ్ 10th ఇంటర్వ్యూ ఇస్ మిస్డ్, 20+ అటెండ్ అవ్వాల్సింది. ఓకే, స్ట్రాటజీ అంతే. అది వై అనేది మీకు లాస్ట్లో అండర్స్టాండ్. బట్ చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, 6 interviews, 10 interviews, మరి కాల్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయా కాల్స్? లేవా? దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్. అసలు కాల్స్ గురించి మీరు వరీ అవ్వక్కర్లా. అట్లీస్ట్ 4 years, 4+ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఫుల్ కాల్స్. ఫ్రెషర్స్కే 1 to 2 లెస్సే ఉంటాయి. ఐ పర్ఫెక్ట్లీ అగ్రీ విత్ దట్. లెస్ దాన్ 2-3 yearsకి తక్కువ కాల్స్ ఉంటాయి. బట్ 4-5+ వండర్ఫుల్ కాల్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. దెర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ శరత్. హీ మే కమ్ టుడే. హీ క్రాక్డ్ జాబ్ లాస్ట్ వీక్. ఏ ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేశాడు తెలుసా మీకు? 118 interviews అటెండ్ అయ్యాడు. 118 interviews. ఓకే, నాకేమనిపించిందంటే అసలు అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చినాయి అంటే ఎంత హ్యాపీ. ఒక పర్సన్కి 100 interview కాల్స్ వచ్చి అన్ని షెడ్యూల్ అయినాయి అంటే
ఎంత మార్కెట్ ఉంది? ఇందులోంచి ఆ పాజిటివ్ థింగ్ తీసుకున్నాడు. బట్ ఫెయిల్ అవటానికి రీజన్స్ చాలా ఉంటాయి, పర్సన్ టు పర్సన్ వ్యారీ అవుతాయి, అందరూ ఒకటి కాదు. ఓకే, బట్ థింగ్ ఈస్ కాల్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ గైస్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. అండ్ ద ప్యాకేజెస్ హైయెస్ట్ 63 lakhs, 54, 53, ఇవి బిగ్గెస్ట్ ప్యాకేజెస్. 40+ లో ఒక 20+ ప్యాకేజెస్, 20+ పర్సన్స్ ఉంటారు, 20 ఈజీగా. 50 అయితే ముగ్గురే. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్లోనే 50 lakhs ప్యాకేజెస్. ఈ జర్నీ కూడా 63 lakhs జరిగి జస్ట్ 4-5 months అయింది. ఇది అయితే 1.5 year అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో ఈ పర్టికులర్ వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ, డైలీ అటెండెన్స్, టాపిక్స్, ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. అంటే క్లాసెస్ అయిపోయినాయి, ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతుంది, ఐ విల్ టేక్ స్పెషల్ క్లాసెస్. ఎందుకు? ఎంత నేర్చుకున్నా, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా, సమ్వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్, రైట్? Sorry for the interrupt. Okay, so special classes will help you guys. One person is attending interview, other 30 people are not attended. That this person got some cross question, some critical question, the real time situation of question అడిగాడు. So in front of all 50 members, if I explain, all will get benefited. Tomorrow అదే కంపెనీలో అదే పర్సన్తో ఇంటర్వ్యూ ఉండొచ్చు, మీకు 90% ఛాన్సెస్ అదే క్వశ్చన్ పాడొచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ క్రిటికల్ క్వశ్చన్. ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ని సెట్ చేయటం వల్ల ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజీలీ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. మీకు కావాలంటే ఐ కెన్ గివ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు క్యాప్జెమిని ఇంటర్వ్యూ కంపెనీ తీసుకుంటే లాస్ట్ 1 yearలో నా స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయిన ఇంటర్వ్యూస్ ఒక 400+ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. 400 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూలో 25 to 30 క్వశ్చన్స్. 400 into 20 మొత్తం ఎక్సెల్ షీట్లో నా దగ్గర రెడీగా ఉంది. నేమ్ ఎనీ కంపెనీ, ఐ హ్యావ్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ థింగ్స్. కాకపోతే ఎక్కడ నో ప్రాక్సీ, నో బ్యాక్ డోర్. మీరు ఆ క్వశ్చన్ చదువుకోండి, స్కిల్ పెంచుకోండి, ఇంటర్వ్యూ ఆ హెల్ప్ అయితే చేయగలుగుతారు. ఎక్కడ ఎంత స్క్రూటినీ ఉంటుంది, ఎంత బాగా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారో మామూలు చెప్పేస్తారు. మీది 1.5 ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఈరోజు. ఈ కంపెనీ అయితే ఒక 20 minutesలో క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఈ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ అయితే సెకండ్ రౌండ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఆ నాలెడ్జ్ అయితే మేము ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? బట్ మీ స్కిల్ మీరే, మిమ్మల్ని మీరే నేర్పిస్తాను. నేనైతే తీసుకెళ్ళి లిఫ్ట్ అయితే చేయను. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవటం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్, వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ సక్సెస్. ఎలిజిబిలిటీ ఎనీ డిగ్రీ గైస్, బట్ నాకు కావాల్సిన మీ నుంచి బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ విత్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వర్కౌట్ అవ్వదు. If you want to learn, immediately join today in any institute for communication for 1 month, evening 5 to 6, 6 to 7 పెట్టేసుకోండి, జాయిన్ అయిపోండి. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, బికాస్ ఆఫ్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ ద డెమో, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ నా దగ్గరికి వచ్చేసారి కమ్యూనికేషన్ బాగాలేదు, ఐఎమ్ జాయినింగ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ 1 month ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గాన్ కదా. ఓకే, సో అండ్ కమిట్మెంట్ ఫర్ 3 to 4 months. వితౌట్ కమిట్మెంట్ డోంట్ జాయిన్. మీరు 3 months కమిటెడ్గా టైం పెట్టగలిగితేనే ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది, లేదంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, రెడీ టు స్పెండ్ 6 to 8 hours per day ఫర్ నాన్ ఐటీ అండ్ గ్యాప్ పీపుల్. వర్కింగ్ పీపుల్కి 3 hours చాలు, 3 to 4 hours. క్లాస్ తర్వాత అట్లీస్ట్ 2 to 3 hours ఇదే. ఫైన్ గైస్. సో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చి 9 to 15 lakhs. 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్యలో ఉంటారు. ఆల్రెడీ చూశారు మీరు, ఫిబ్రవరిలోనే 42 members జాబ్ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి మార్చ్ కలిపి టోటల్ 87. ఇంకా ఏప్రిల్ ఇంకా కౌంట్ చేయలేదు, 25th కదా. లాస్ట్ వీక్లో చాలా ఆఫర్స్ వస్తాయి. సో మేబీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఐ విల్ అప్డేట్ యూ ఆన్ ఏప్రిల్ కౌంట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టచ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీర్ ఇన్ అ బెటర్ వే. Data engineer is the professional role or that software developer
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనేది డిసిగ్నేషన్, డేటా ఇంజనీర్ అనేది రోల్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ డూ? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, ప్రాసెస్, అనలైజ్ అండ్ షెడ్యూల్ మానిటర్ ఫర్ big data. If it is small data, is it required? No, right? It's like a pipeline, guys. So, guys, simple example, guys. You are staying in a building. Okay, two families ఉన్నాయి. You need daily 200 liters of water. What you will do? You will get it in a buckets or cans. But you are staying in a building which is 50 floors, 2000 families ఉన్నాయి. Buckets తెచ్చుకుంటామా? What to do? Pipeline required. When data is small, no pipeline is required. Before 2020-15, data was less. So we are able to manage with databases. But when data is used, we need to build up pipelines, like water pipeline. Okay. So take the same water example, guys. Suppose I wanted to provide drinking water to a city or town. So what to do first? I need to collect the water. ఎక్కడ ఉంటుంది వాటర్? వాటర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? రివర్, సీ నుంచి తీసుకుంటాం, లేక్ నుంచి తీసుకుంటాం, వెల్ నుంచి తీసుకుంటాం, డాట్ డాట్ డాట్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ టు గెట్ ద వాటర్. సో వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ఇట్. సో వన్స్ యూ కలెక్ట్, ఇమీడియట్లీ విల్ సెండ్ టు హౌసెస్. సో యూ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ బిగ్గర్ కంటైనర్ లైక్ పాండ్స్, స్మాల్ చిన్న చిన్న చెరువులాగా పెడతాం. పాండ్స్లో పెట్టి స్టోర్ చేస్తామా? After storing, will you send it directly again? No. What you will do? Process the data, water. Process చేయాలి, water process. Okay, process. After processing the water, ఏమొస్తుంది? We'll get the multiple levels of waters. ఒకటి ప్యూరిఫైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుంది, ఇంకోటి మడ్ వాటర్ వస్తుంది, ఇంకోటి ప్రాసెస్ చేస్తాం కాబట్టి కెమికల్ వాటర్ వస్తుంది కదా. మనం అంత పట్టించుకోము, మనం ఓన్లీ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ చూస్తాం. మిగతా వాటర్ ఏమవుతుందో తెలియదు. యాకండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, ఇవి ఒక డ్రైన్లోకి పోతూ ఉంటుంది, ఒకటేమో కాలువలోకి పోతూ ఉంటుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్. సో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ని హోమ్స్కి పంపిస్తాము డ్రింకింగ్ పర్పస్కి. మడ్ వాటర్ని మేబీ ఇండస్ట్రీస్ పంపించవచ్చు కదా, ల్యాండ్స్కి, ఫార్మింగ్కి పంపించవచ్చు. కెమికలైజ్డ్ వాటర్ని వేరే అండర్ గ్రౌండ్ లో పంపించేసి దాన్ని యూటిలైజ్ చేయకుండా చేయొచ్చు. లేదంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ సమ్వేర్ ఎల్స్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్, ఇదే డేటా ఇంజనీరింగ్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేసేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది. ఓకే, టైం పెడతాం, హాఫ్ అన్ అవర్కి ఏరియా, హాఫ్ అన్ అవర్ ఏరియా, హాఫ్ అన్ అవర్ ఏరియా, ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. సేమ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి. వీ హ్యావ్ డేటా ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, లైక్ హియర్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది, డేటాబేస్లో ఉంటుంది, ఐఓటీ నుంచి వస్తుంది, వెబ్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, ఫైల్స్, ఇవన్నీ డేటా. వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎక్స్ట్రాక్ట్. కలెక్ట్ ఈస్ ద నార్మల్ వర్డ్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈస్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ టెర్మినాలజీ. సో ఫస్ట్ కలెక్ట్ అయ్యి వాడదాం, తర్వాత విల్ స్విచ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. లోడ్ మీన్స్ store, collect, store, then process. After that, process అయిపోయిన తర్వాత విల్ గివ్ data to end users. ఇక్కడ end users ఎవరు? రిపోర్టింగ్ టీమ్, మిషన్ లెర్నింగ్ టీమ్, డేటా సైన్స్, అప్లికేషన్స్, థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్, మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్, వీళ్ళందరూ ఎండ్ యూజర్స్. సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్. So whatever the source they want, can they get directly from the source team? Yes. So data is available in database, data is available in IoT sensors, data is available in files and folders, data is available in SAP systems. Okay. So data is available like this. But now what exactly we are doing? We are collecting data to a bigger container. లైక్ వాటర్ ఎలా అయితే మనం ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసి మనం స్టోర్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఏమంటాం? ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ కలెక్ట్. దిస్ ఈజ్ స్టోర్. సో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ హియర్. దిస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ప్రాసెస్డ్ యాజ్ పర్ ద లాజిక్.
So this is the pipeline. Again, this is the pipeline process. After processing, we are analyzing the data with the help of data warehouse technique. Data warehouse annara meeru? So here we will maintain again a layers. This layer called as a medallion layer antaru. Silver, gold, platinum. Okay, we'll discuss later those points. So data E layer, G layer, E layer, G layer. Then this data is used by, this is analysis. After analysis, ఎవరెవరు ఉంటారు ఇక్కడ? Who will be here, guys? This side. Reporting team. Dashboards. ML, AI. Okay. Messaging systems. Third party applications. Data. So each person needs different data. Where data కావాలి? These people need some other data, these people some other data, some other data. But data is coming from different sources. So this is called end users. Then if you call it as a source, this is source. This is end user అంటాం కదా target. Or generally we call it, real time we'll call it as a business. Business requirement ఏంటి? Business కి ఏం కావాలి? What exactly they want? So here if you observe, if this process is not available, how these people will get the data? Right? So these machine learning people need one table from database, one record from IoT, one more file from file system. Will he join all three here? Very difficult, right? Getting from, but ఈ సోర్సెస్ యుఎస్ లో ఉంది, ఇది సెన్సార్ ఫారెస్ట్ లో ఉంది, ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏమో ఇండియాలో ఉంది. Very difficult. But not only one time, every day it is required. Every day these people generate the report. నిన్న సేల్స్ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది, ఏరియా వైజ్ సేల్స్, ప్రొడక్ట్ వైజ్ సేల్స్ కావాలి. So that is the reason we are filling the gap between sources and target. Or we are creating a bridge between these multiple sources to multiple targets. Okay, ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేయడం వల్ల సింగిల్ పైప్ లైన్, everybody can get the data. If this is not available, then see reporting తర్వాత డాష్బోర్డ్ మళ్ళీ how many connections? 6 into 636. Completely mess. సో నో ఐడియా ఏ డేటా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, సెక్యూరిటీ మిస్ అయిపోతుంది, డేటా గవర్నెన్స్ ఉండదు, డేటా మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, సేమ్ డేటాను మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీడ్ చేస్తున్నాం, డూప్లికేషన్ అయిపోతుంది, నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడానికే డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది వచ్చింది. వాట్ ఎవర్ వి డూ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వొవెల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఇంజనీర్. ఇస్ కాల్డ్ డేటా ఇంజనీర్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేమ్ ఇదే డేటా ఇంజనీరింగ్ని ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద క్లౌడ్. వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో ఈ లైన్ క్లౌడ్. సో సేమ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ నౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. విచ్ క్లౌడ్ వీఆర్ యూజింగ్? గూగుల్ క్లౌడ్. గూగుల్ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్. ఇది మనం నేర్చుకోబోయే కోర్స్. So we are implementing data engineering in the Google Cloud. If not Google Cloud, it will be AWS, it will be also no change. Process ఏ మార్చలేదు, but cloud మారుతుంది. So once you complete this course, once you join in any company as a data engineer, after 6 months, if you want to work as a AWS data engineer, simple 1 week charming. But at the end of the course, you will learn what is AWS, AWS ఎలా నేర్చుకోవాలి, Azure ఎలా నేర్చుకోవాలి కూడా నేను చెప్తాను. ఆల్ 3 క్లౌడ్స్కి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే మీకు వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్? క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు కొంచెం ఆఫ్టర్ దిస్ పిక్చర్? సో ఓకే గైస్, సో ఫ్యూ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ హియర్, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, దే వాంటెడ్ టు టాక్ టు యూ రిగార్డింగ్ దిస్ కోర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, రండి. ఆన్లైన్ గైస్, జస్ట్ బేర్ విత్ మీ ఫర్ 5 minutes to 10 minutes.
ఇట్ విల్ బి 100% యూస్ఫుల్ గైస్. ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు మీకు కనెక్ట్ అవుతారు. మీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్. రికార్డింగ్ చేయను వద్దా? సో ఐమ్ పాజింగ్ ద రికార్డింగ్ గైస్. ఆన్లైన్ గైస్ వినండి, ఇది రికార్డింగ్లోకి రాదు. థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసింది జాబ్. స్టార్ట్ అయింది. నేనేమో ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నా, మాట్లాడడానికి భయపడుతున్నా, ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నా. బట్ వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఏదో స్కూల్లో పిల్లలు చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నా. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం కన్వర్సేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో. అది కొంచెం ల్యాక్ అయ్యాన తర్వాత తెలిసింది. సార్ వదలరు. ఏదో మీరు వచ్చారు, ఎన్రోల్ అయ్యారు, కోర్స్ అయిపోయాక వెళ్ళిపోయారు, అది కాదు ఇక్కడ. ప్రతి స్టూడెంట్ నుంచి ఒక ప్రోగ్రెస్ చూస్తారు. వాళ్ళకి ఏముంది, ఎక్కడ వీళ్ళు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళకు ఏదో ఏదే ఏ విధంగా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది, స్టాఫ్ నుంచి ఉంటుంది. అండ్ బ్యాచ్ లో ఇక్కడ చాలా యూనిటీగా, మా 46 బ్యాచ్ అయితే చాలా యూనిటీగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ షేరింగ్ బాగా అయ్యింది. దెన్ ఇంకా ఇదంతా కాదు అని కొంచెం నా మైండ్ సెట్ ని చేంజ్ చేసుకొని తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను. యాక్చువల్ నేనే ఇచ్చా, ఓన్ గా ఇచ్చా ఇంటర్వ్యూస్. ఇక్కడ ఇవ్వాలంటే కొంచెం భయపడి ఇంట్లో టోటల్ ఎంట్రీస్ టోటల్ 20 ఇచ్చేసారు. 20. ఎన్నో మొత్తం ఎల్వన్, అన్ని ఎల్వన్ రిజెక్టెడ్ అన్ని. ఒక్కటి కూడా ఎల్వన్ అది క్లియర్ అవ్వలేదు. ఏమవుతుందో నాకు అది అసలు అర్థం కాలేదు. మొత్తం వెళ్ళిపోయా, అసలు డౌన్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయా నేను. ఇంకా అవ్వదేమో నాది, నేను ఏమవుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు. సార్ మధ్య మధ్యలో క్లాసెస్ తీసుకుంటారు కోర్స్ అయిపోయినా కానీ, ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అది ఇది. ఆ పాజిటివ్ వర్డ్స్ వల్ల మళ్ళీ నాకు ఎందుకో, మన వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి వస్తుంటే నాకు ఎందుకు రాదు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా. సో నేను అలా ఓన్ గా ఇచ్చా అన్ని. నేనైతే ఓన్ గా క్లియర్ చేసేసుకున్నా. 2 క్రాక్ చేసా ఇంటర్వ్యూస్, అండ్ ఇంకా పైప్ లైన్ లో ఉన్నాయి. బట్ నేను ఇప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ ఈ బిజీలో ఉండడం వల్ల ఇంటర్వ్యూస్ ఇంకా ఇవ్వలేకపోతున్నా. సో నాకు 2 ఆఫర్స్ వచ్చాయి. హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు, జాయినింగ్ ఎప్పుడు? హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ హైయెస్ట్ నాకు టీసీఎస్ థర్డ్ పార్టీ నుంచి వచ్చి ఇంకొకటి కంపెనీ పేర్లు వద్దులేండి. 14 LPA హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఇంకా ట్రై చేస్తూ వస్తుంది కానీ, బట్ నాకు ఇది ఓకే, ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతాం అన్నట్టుగా ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ మీరే బ్యాచ్ 45 కదా? ఓకే, అన్ని 46 వస్తారండి. కొంచెం గట్టిగా. Hi guys, good morning. This is Revati. మా కజిన్ రిఫరెన్స్ తో నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యా. సేమ్ మా కజిన్ నేను ఒకే కంపెనీలో నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేసాము 3 years. తర్వాత నాకు కెరియర్ గ్యాప్ వచ్చింది. మా బ్రదర్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలని. ఫస్ట్ లో నేను అనుకున్నా సార్ అలానే చెప్తారు జాబ్ వస్తుంది కానీ నేను బిలీవ్ చేయలేదు. ఫ్రాంక్లీ అంటే తర్వాత సార్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని కొన్ని చెప్తారు, బుక్ చదవమని చెప్తారు, ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే కాల్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ చెప్తారు. నేను భయపడి 5 years అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మన దగ్గర నుంచి అని పెట్టలేదు సార్ చెప్పినప్పుడు. తర్వాత నేను ఒకసారి ట్రై చేద్దాం సార్ చెప్పింది అని చెప్పి అప్లోడ్ చేసిన. సార్ ఎలా అయితే ఆ సార్ కూడా నన్ను ట్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నారు, లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టావు. నేను ఒక్కసారి సార్కి చెప్పా కానీ గుర్తుంది, సార్ నన్ను ట్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నారు, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టావు, ఎట్లా ఏంటని అన్ని అడిగారు. ఇంకా ఒకసారి సార్ చెప్పింది చేద్దామని చెప్పి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టా. నెక్స్ట్ అప్పటి నుంచి కాల్ స్టార్ట్ అవ్వడం. 1 dayలోనే నాకు 12 calls వచ్చినాయి. ఇంకా నేను ఒక 10 interviews ఇచ్చాను అరౌండ్. ఆ 10 interviews లో నాకు ఒకటి మాత్రం క్లియర్ అయింది. ప్రెసెంట్ నిన్నే ఆన్బోర్డింగ్ అయింది, విప్రోలో జాయిన్ అయ్యా. నేను చెప్తుంది ఏమంటే జస్ట్ సార్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు, ఈ టూల్ మాత్రమే బాగా నేర్చుకోండి, కొన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి అని కూడా చెప్తారు. జస్ట్ సార్ ఏం చెప్తే అది ఫాలో అయిపోండి. ఈ రోజు ఏదైనా టాస్క్ ఇస్తే అది ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే గైస్, రామకృష్ణ మాట్లాడతారా? గైస్ ఒక్క నిమిషం రికార్డింగ్ ఆపుతాను. ఓకే గైస్, రికార్డింగ్ రెజ్యూమ్డ్. లాస్ట్ 10 minutes నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడారు. I could not record everything, but just I have recorded only couple of people. Okay, so here why Google Cloud? So market లో బెస్ట్ క్లౌడ్ ఏది? AWS is the బెస్ట్ క్లౌడ్ అని ఎలా చెప్పగలం? మార్కెట్ షేర్ ఎక్కువ బోర్డులు అమీర్పేటలో కనపడుతున్నాయి కాబట్టి, ఎక్కువ మంది AWS అంటున్నారు కాబట్టి బెస్ట్.
నాట్ లైక్ దట్. మార్కెట్ షేర్ కూడా AWS ఇస్ ద లెజెండ్. బికాస్ ఆఫ్ AWS ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్? 2008 నుంచి ఉంది మార్కెట్లో. ఓకే, 8 నుంచి ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ మార్కెట్ క్యాప్చర్ ఇది. తర్వాత ఏమొచ్చింది మార్కెట్లోకి? అజూర్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2010, 12 ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి 2-3 years లేట్ అవుద్ది. ఓకే, తర్వాత GCP రియల్గా 2016 నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది. ఇది ఇంకా చెప్పాలంటే పైది కూడా 12 వేయచ్చు. అండర్స్టాండ్? సో GCPకి AWSకి ఎంత గ్యాప్ ఉంది? 8 years గ్యాప్ ఉంది మార్కెట్. ఓకే, సో ఇది నెంబర్ 1 నో డౌట్. నెంబర్ 2 అజూర్. GCP మార్కెట్ షేర్ ఎంత తెలుసా? బిఫోర్ 2018-17లో 9th ప్లేస్లో ఉంది. GCP వాజ్ ఇన్ 9th place. అజూర్ తర్వాత ఏముంది? అలీబాబా, IBM, ఆర్కిల్ క్లౌడ్, హువాయ్ క్లౌడ్, డాట్ డాట్ డాట్. ఎక్కడో GCP 8th, 9th ప్లేస్లో ఉండేది. 2020కి వచ్చేసరికి 3rd ప్లేస్కి వచ్చేసి. 3rd ప్లేస్ రావటం ఈజీయే, ఎందుకంటే గ్యాప్ అక్కడ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఇండియా GDP చూసుకుంటే మనం 11th నుంచి 3 వరకు వచ్చాం. ఓకే, 4కి వచ్చాము. 3 to 1 చాలా కష్టం, అవదు. ఓకే, అక్కడ $50 trillion మంది 4. సో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కూడా అదే గ్యాప్ ఉంది. బట్ GCP ఎయిమింగ్ 2032 టు బికమ్ ఏ నెంబర్ 1 క్లౌడ్ ఇన్ ద వరల్డ్. దానికి తగ్గట్టుగా డేటా సెంటర్లు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇప్పటి నుంచి. లైక్ వైజాగ్లో బిగ్గెస్ట్, వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ AI డేటా సెంటర్ పెడుతుంది. సో వీడు ఆల్రెడీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, గూగుల్ ఈస్ ద లెజెండ్ రైట్ యాజ్ ఎ కంపెనీ వైజ్. వాడు ఫోకస్ చేయడు అన్నిటి మీద. ఫోకస్ చేశాడంటే హెల్ బి నెంబర్ 1 లైక్ యూట్యూబ్ ఆర్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ వీటిలో. సో నౌ గూగుల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. బట్ మార్కెట్ షేర్ చూసుకుంటే స్టిల్ ఇది ఇంకా 45% ఉంది గైస్. ఇనిషియల్లీ 60+ ఉండేది AWS. తర్వాత అజూర్ వచ్చేసరికి 23-24% ఉంది. ఓకే, GCP లాస్ట్ వచ్చేసరికి 17-18% ఉంది. నేను డేటా పర్సంటేజెస్ మాట్లాడుతున్నా. క్లౌడ్ మార్కెట్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్కెట్ వేరే ఉంటుంది, డేటా మార్కెట్ వేరే ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ CI/CD పైప్లైన్స్ మార్కెట్ వేరే ఉంటుంది. డేటా సైడ్ వచ్చేసరికి ఇది స్టిల్ ఇంత గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రాస్ అజూర్ నెక్స్ట్ 1 to 2 years ఫర్ షూర్. బట్ తర్వాత AWS మాత్రం 2032కి టార్గెట్ చేస్తున్నాడు. ఫైన్. ఈ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటే మనకేంటి? మనకేమన్నా జాబ్ వస్తుందా? రిలయన్స్ వాడి దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉంటే మనకేంటి? టాటా వాడి దగ్గర ఎంత ఉంటే మనకి ఓకే, అంటే ఇండియన్స్ కాబట్టి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. బట్ వీళ్ళెవరు మన ఇండియన్స్ కాదు. సో బట్ వాట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్? ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటి? మనకి జాబ్ కావాలి కదా. డేటా బాగుంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్లో ఉంది. సో ఏ క్లౌడ్ చూజ్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ అప్పుడు నాకు మార్కెట్లో డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై పాయింట్లో కలర్. డిమాండ్ ఆఫ్ సప్లైని కన్సిడర్ చేయాలి. సో AWSకి వచ్చేసరికి మార్కెట్లో 1000+ జాబ్స్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఉన్నాయి. AWS ఇంజనీర్, అది డేటా ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు. బట్ యు నో 2000+ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ. డిమాండ్ ఎంత ఉంది? 1000, బిగ్ నెంబరే. బట్ సప్లై డబుల్. అజూర్కి వచ్చేసరికి 500, అంటే 50% ఆఫ్ ద AWS మార్కెట్ ఉంది. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ 800 to 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్. 800 to 1000 మెంబర్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాడు. బట్ కమింగ్ టు GCP, జస్ట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 100 జాబ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే 10% ఆఫ్ ద AWS మార్కెటే ఉంది అనుకుందాం. బట్ హియర్ less than 50 people are there in the market who knows, who's skilled. Now tell me, which cloud will give job quickly? Which cloud will give more package? క్విక్లీ అనగానే ఈజీ అనలేదు అక్కడ, అర్థం చేసుకోండి. నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. క్విక్లీ మీరు కష్టపడతారంటే 2 నుంచి 3 నెలల్లో, రోజుకి 7-8 గంటల్లో you can reach it. Okay, so this is the reason I have started GCP. నేను GCPలో వర్క్ చేశాను కాబట్టి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, నాకు టార్గెట్ మీకు జాబ్ రావాలి, మీరు ఓన్గా క్రాక్ చేసి జాబ్ కొట్టాలి. సో మార్కెట్లో ఏది బాగుంటుంది. అండ్ రెండోది, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ 10 years చూసుకోవాలి. 10 years చూసుకుంటే గూగుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ తీసుకోండి, మీరు IT ఇండస్ట్రీలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరిని ఉంటే అడగండి, డేటా సైడ్ GCPకి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, మల్టీ క్లౌడ్ వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు వెల్స్ ఫార్గో కంపెనీ తీసుకోండి, దే ఆర్ యూజింగ్ AWS, అజూర్
ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్. ఇప్పుడు జీసీపీ స్టార్ట్ చేశారు 1 ఇయర్ నుంచి. ఎందుకు? డేటా అనలిటిక్స్, ఏఐ, జెన్ఏ, ఎంఎల్కి అంతా జీసీపీ. ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్, మొబైల్ అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్కి అజూర్. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అండర్స్టూడ్ గైస్? So let me take it. Yeah. So understood why Google Cloud? This is the one reason demand versus supply is very good for data engineers in GCP. And the second reason is companies, social media. Do you heard about these 6-7 companies, guys? Top companies are kada? LinkedIn, Twitter, Yahoo, Facebook, Snapchat, Pinterest, all top 10 lo unnai kada ivi. All these companies are using Google Cloud. Okay, but ee companies lo job vastha manaki? Very difficult. ఐఐటీలు, ఐఎం నుంచి తీసుకొచ్చాడు వీడు. ఓకే, వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి. టాప్ 10 బ్యాంక్స్లో 8 బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. 8 టాప్ 10 బ్యాంక్స్లో అనేది వరల్డ్ వైడ్. ఓకే, లాయిడ్స్, హెచ్ఎస్బిసి, డచ్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో, ఓకే, స్టాండర్డ్ చార్టెడ్. ఓకే, ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నాయి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 బ్యాంక్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, టాప్ లో ఉన్న బ్యాంక్స్ ఒక 15 to 20 జీసీపీ వాడతాయి. స్మాల్ బ్యాంక్స్ ఒక 40 బ్యాంక్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడచ్చు. కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కస్టమర్స్ 40 మంది ఉన్నారు, జీసీపీకి 10 మందే ఉన్నారు. కానీ ఒక్కొక్క క్లయింట్కి వీడికి 1000 నుంచి 2000 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి. అక్కడ ఉన్న 40 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క బ్యాంక్కి 20, 30, 40, 50 చాలు. మనం నెంబర్ ఆఫ్ చూడకూడదు, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి అది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరు వెరిఫై చేసుకోండి గూగుల్. Okay, so top banks are using Google Cloud. Not only banks, e-commerce companies, social media, e-commerce తెలుసు కదా, okay, retail companies. ఇందులో again top 10లో 7 companies are using Google Cloud. Top 5లో 4 are using Google Cloud. Top 1 ఏది చెప్పండి గైస్? టాప్ 1 ఏముంటుంది? అమెజాన్ ఏది పడుతుంది బై డిఫాల్ట్? ఏడబ్ల్యూఎస్. దాని తర్వాత ఉన్న 4 కంపెనీస్ గూగులే. అండర్స్టాండ్? లైక్ టార్గెట్, మేబీ యుఎస్లో టచ్ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుద్ది. ఈబే, వాల్మార్ట్, టార్గెట్ విన్నారా? సో ఈవెన్ మన మెట్రో, క్యాష్ అండ్ క్యారీ, ఐకియా, వీళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడే వాడుతున్నారు. ఓకే, ఇంకా హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ అగైన్ టాప్ 10లో 6 కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఈవెన్ కార్ రిలేటెడ్ ఆటోమోటివ్ కంపెనీస్, ఫోర్డ్, ఓకే, టాటా, కియా, Mahindra, Benz, Renault, all are using, Toyota, all are using Google Cloud. You can verify directly. GCP customers in automotive industry. నేను చెప్పిన నేమ్స్ అన్ని మీకు అందులో కనిపిస్తాయి. సో జీసీపీకి బిగ్ జైంట్స్, పెద్ద కంపెనీస్, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్న వాళ్ళందరూ గూగుల్ క్లౌడ్కే వెళ్తున్నారు. సో డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్ కన్నా జీసీపీకి స్కోప్ పెరగబోతుంది. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం జీసీపీ టీచ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అమీర్పేటలో మీరు 1-2 చూసినా ఆ 2 ఇన్స్టిట్యూట్లో నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి టీచ్ చేస్తున్నారు. ఆ విషయం మీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు. ఓకే, ఈ 18th బ్యాచ్, 32 బ్యాచ్, 36 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆ విషయం నాకు తెలుసు. ఓకే, వాళ్ళు జాబ్ చేస్తే 1 గంట చెప్తారు అంతే. ఇలా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉండి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే 20 years ఇండస్ట్రీలో ఉండి జీసీపీలో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడికి ప్యాకేజ్, నా సర్కిల్లో నా లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ 70 లక్షలు, 90 లక్షలు, 80 లక్షలు ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. వాడికి అమీర్పేట ఎవడో ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పాల్సిన కారణం ఏంటి? అర్థమైందా? చెప్తే మార్నింగ్ ఇంట్లో 1 గంట చెప్పుకుంటారు రిజిస్టర్ వాళ్ళకి, వాళ్ళకి అంతే. సో ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్ పరంగా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా జరిగే ఈ జీసీపీ చెప్పేవాళ్ళు లేరు, ఫిక్స్. మన హెచ్సిఎల్ ఇంటర్వ్యూ జరిగితే లాస్ట్ సాటర్డే 70 మంది వచ్చారంట జీసీపీ వాళ్ళు. అందులో 55 మంది వారా స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా? 10 to 15 బయట ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారు. అది పరిస్థితి. మీరు ఏ కంపెనీ అయినా చెప్పండి, ఆ కంపెనీలో మినిమం 10 నుంచి 20 మంది నా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో జీసీపీ అంటే వారా, ఇది ఫిక్స్. మీరు నమ్మండి, నమ్మకపోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 900+ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. మార్కెట్ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు.
నేను ఈ 2025-26లో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది నేను 2021లోనే గెస్ చేశాను. దానికి 3 months R&D చేశాను. ఏదో గెస్ ఊహలు కొద్ది ఏదో అనుకోవడం కాదు. 3 months R&D చేసి జీసీపీ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చాను. లేదంటే 1 ఇన్స్టిట్యూట్ 1 కోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా విన్నారా? ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఒకే ఒక కోర్స్ నడుస్తుందా? ఇన్స్టిట్యూట్ వారాహి నడుస్తుంది, ఇంకొక 5 years కూడా నడుస్తుంది. వేరే కోర్స్ ఉండదు, తీసుకురాను. ఈవెన్ చాలా మంది అడిగారు AWS డేటా ఇంజనీరింగ్, అజూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే కదా పెట్టమన్నారు. బట్ నా ఫోకస్ పోతుంది, మల్టిపుల్ అయిపోతుంది ఫోకస్. నా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్, నన్ను నమ్మిన స్టూడెంట్కి జాబ్ కొట్టుకుని వెళ్ళాలి. వాడికి ఎక్కడ లాగ్ అవుతున్నాడు, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉందో చూసి ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి, అంతే కదా. సో వీఆర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్ 1 కోర్స్. సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ 1 batch per month, ఓన్లీ 1 time 9:30 క్లాస్, అంతే. ఇందులో ఎవరు వచ్చినా సరే దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి తప్ప క్లాస్ టైమింగ్స్ మారవు, బ్యాచెస్ పెరగవు, నథింగ్. అండ్ 1 more thing, ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక కోర్స్కి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం? 2-3 అంతే కదా. నా దగ్గర 12 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 12 members ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ ఫర్ యూ. మీకు క్లాస్లో కానీ ప్రాబ్లం ఉన్నా, క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రాక్టీస్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, ప్రాక్టీస్ లేదా అర్థం అవ్వకపోయినా, మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలన్నా, మాక్ టెస్ట్ పెట్టాలన్నా, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మొత్తం మీరు జాబ్ పట్టుకుని ఆఫర్ తీసుకుని మీరు జాయిన్ అయ్యే వరకు మీతో మా వాళ్ళు ఉంటారు. అది 3 months కావచ్చు, 6 months కావచ్చు, 9 months అవ్వచ్చు. షరతులాగా 1 year అయినా పర్వాలేదు. వీఆర్ దేర్ విత్ యూ. ఓకే, సో మార్కెట్ వెరీ గుడ్, కస్టమర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు గూగుల్ క్లౌడ్కి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు స్టెప్ తీసుకోండి. ఓకే ఫైన్ గైస్. సో ఆల్మోస్ట్ స్లైడ్స్ అయిపోయినాయి. మండే మార్నింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సెషన్ ఎట్ 9:30 AM ఆన్ మండే. మండే రోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ మోర్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ టెక్నికాలిటీ. అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి, టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి, ఏది నేర్చుకోవాలి, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఏది, అండ్ ఈ మన కోర్సులో కంటెంట్ ఏముంటుంది, ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఇవన్నీ నేను మండే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మండే కూడా ఓరియంటేషన్ క్లాస్ లాంటిది, టెక్నికల్గా కంప్లీట్గా కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా. ఈ రోజు డెమో ఏదో టెస్ట్ చేద్దాము, ఏం చెప్తారో చూద్దామని వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువ మంది. మండే రోజు రియల్ పీపుల్ వస్తారు. సో మండే రోజు మనం ఓరియంటేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. 9:30 కల్లా రండి, 9:30 to 11. ఫైన్ గైస్, పవర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఎవరైనా నాతో 1-to-1 మాట్లాడాలంటే ఆన్లైన్లో పీపుల్, ఎస్, ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు టాక్ టు మీ. Yes, sir. Sir, I have 2 questions, sir. Can I go ahead, sir? 96 ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేయండి, శ్రీనాథ్ ఆర్ తేజ. ఓకే, సో కాల్ టు దిస్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ కాదు, ఫ్రమ్ 2:30 to 4:30. ఓకే గైస్, 2:30 to 4:30 ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి. Yeah, okay, so I would like to stop the recording, guys. So if you have career gap, will let me know, I will explain. So just let me stop recording, then I will take the questions.